Now we are going to discuss final accounts, one more problem. Okay, so this is our question, university question. So from the following, prepare the final accounts for the year ending 31st March 2011. Okay, so they have given certain information. Sometimes no, they might not give you properly as a trial balance. Okay, so trial balance in that debit column, credit column, trial balance, just tallying, balancing that all. Totaling it up, all those things will not be given in the question. Sometimes no, they won't mention even debit or credit also. Okay, just the ledger balances like this they will be giving to you. You have to understand and accordingly you have to prepare your trading profit and loss account and balance sheet. Okay, so here if you see in this question, similarly they have given certain items and their amount also. Okay, so you have to find out whether it will come in trading or under profit and loss account or under the balance sheet, and certain additional information is also being given to you. You have to prepare the final accounts as per this. Okay, so if you see, first let us discuss what all the items and where it will appear actually. So stock, whenever given here, this is known as the opening stock. Okay, so opening stock amount is 18,000. You have to think it over where it will appear. So it will actually appear under the trading account debit side. Okay, then purchases. So purchases, again trading account debit side it will appear. You just go through whether any purchases returns or returns outwards is there in your question. If it is there means you have to subtract it from that. If it is not there means you just leave it out, enter the amount in the final column itself. Then again wages. Wages no, trading account debit side it will come. Okay, so you have to again check it over whether any adjustment is given for outstanding wages. Through the entire problem you have to go through everything, each and everything. So if you pick one item means அதுக்கு தொடர்புள்ள ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கா, இல்ல அதே ப்ராப்ளம் அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்குள்ளேயே ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அப்படின்றத we have to go through. And then we can go to the cash at bank. Okay, cash at bank, it is a current asset. It will appear under the asset side of the balance sheet. Okay, so cash at bank க்குலாம் எதுவுமே நம்ம உள்ள வந்து பார்க்க தேவையில்ல. So but other than other items-க்குலாம் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். drawings 6,000. Okay, so this will again appear under the balance sheet liability side. So capital கூட drawings minus பண்ணுவோம். Then bills receivables. So bills receivable, it is a current asset. It will appear under the asset side of your balance sheet. Okay, so this one again there will not be any adjustment, all those things. Okay, அப்படியே enter பண்ணிக்கலாம். So இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு then salaries is there. Salaries, profit and loss account, debit side it will appear. Just look over any outstanding salaries has been given in the question. If outstanding salaries is there, then you have to add up. Okay, but if you see no, in this question இதுலயே வந்துட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ்குள்ளேயே ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries இருக்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஏதோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அந்த ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய salaries கூடயே ஆட் பண்ணி கூட நம்ம வந்துட்டு காட்டலாம், இல்லை தனியாக 2 அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries-ன்னு போட்டு காட்டலாம். பட் இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries இருக்குல்ல, இதை வந்துட்டு நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஓகே, ஸோ இது கொண்டு போக கூடாது, நம்ம வெறும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல மட்டும்தான் காட்டணும். ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries இருக்குல்ல, ஸோ இதை வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல மட்டும்தான் காட்டணும். யூ ஷுட் நாட் ஷோ திஸ் அமௌண்ட் இன் பேலன்ஸ் ஷீட். ஒன்லி அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல கொடுக்குறாங்களே அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries மட்டும்தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் கொண்டு போவோம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் கொண்டு போவோம். பட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடுக்கு மட்டும்தான் கொண்டு போவோம். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். Okay, then rent and rates 3,000. This is profit and loss account debit side. Again once ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா கொஸ்டின் படிக்கும் போதே நீங்க வந்துட்டு ஒரு வாட்டி நீங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஐட்டம்ஸும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மைண்ட்ல நிற்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஈஸியா நம்ம போடலாம். இன்சூரன்ஸ் 2,000.
So just take it out whether prepaid insurance is given. So இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கோ த்ரூ பண்ணிட்டு நல்லா ஃபுல்லா கேர்ஃபுல்லா ஃபுல்லா செக் அவுட் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எந்த ஐட்டமும் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டீங்க. அடிச்சடிச்சு எழுதுற வேலையும் இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ அதனால இருந்ததுன்னா கால்குலேஷன் பண்ணுவீங்க, இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாவே லாஸ்ட் காலம்ல என்டர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட் ஒன் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் மிஷினரி. Machinery 30,000. This is a fixed asset. It will appear under asset side of your balance sheet. Again machinery க்கு ஏதாவது depreciation கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்றத adjustmentல பாருங்க. So here if you see depreciate machinery 10 and building at 10%. So 10% depreciation has to be provided. அந்த depreciation profit and loss account debit sideல காட்டுவீங்க. அப்புறம் இந்த machinery கூட அந்த minus depreciation பண்ணி final columnல amount காட்டுவீங்க asset side balance sheet asset sideல. And then buildings if you see 40,000, again we have to go through depreciation 10%. ஓகேங்களா? so 40,000ல 10% னா 4,000 வரும். 40,000 into 10 by 100 4,000 வரும். so 4,000 will be shown on profit and loss account debit side as to depreciation. okay, but on balance sheet asset sideல வந்துட்டு building 40,000ல இருந்து depreciation 4,000 subtract பண்ணி 36,000 காட்டுவீங்க. then sundry debtors. so this will appear under asset side. Current assets in your balance sheet it will appear 15,000. okay, again you have to go through bad debts இருக்கா. first point bad debts இருக்கா. bad debts இல்லனா அடுத்தது ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்துட்டு doubtful debts. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட் டெப்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் சன்ட்ரி டேட்டாஸ்ல இருந்து. அடுத்தது பேட் டெப்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணோடனே நெக்ஸ்ட் வந்து பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸை சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வர வேண்டியவை. ஓகே, டேட்டாஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை தான் நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அடாப்ட் பண்ணணும். அண்ட் வென்எவர் பேட் டெப்ஸ் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ரஃபாக ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லை ஃபேராக ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ சன்ட்ரி டேட்டாஸ் 15,000. ஸோ அதுலேருந்து பேட் டெப்ஸ் எதுவும் கிடையாது, அதனால 5% ப்ரொவைட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அந்த அமௌண்ட் 750 அரௌண்ட் வரும். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அமௌண்ட்ல 2% சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய அமௌண்ட்ல 2% வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸ் யூ வில் பி கிவிங். பிகாஸ் தே ஆர் தி குட் டேட்டாஸ், ரிமைனிங் குட் டேட்டாஸ், தே ஆர் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு கெட் தி டிஸ்கவுண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் we will be providing provision for discount on debtors. okay, other than that இதில் இருக்கக்கூடிய பேட் டெப்ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸோ எனிதிங் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸோ அது எல்லாமே ட்ரையல் பேலன்ஸோட நின்றுடும். ஸோ அது எதுவுமே வந்து கொண்டு போகாதீங்க, பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு போகாதீங்க. எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு போவீங்க. அதர் தேன் தட் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேட் டெப்ஸு பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டேட்டாஸு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கும். அது எல்லாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோடயே நிறுத்திக்கோங்க. ஓல்டு ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் மைனஸ் பண்ணுவீங்க, நியூ ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட நிறுத்திடுங்க. அதை எதுவுமே பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு வராதிங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வித் தட். ஓகே, ஸோ சன்ட்ரி டேட்டாஸோட பாயிண்ட்டு இதுதான். நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு ஃபர்னிச்சர். ஃபர்னிச்சர் இட் இஸ் அ அசட், இட் இஸ் அ கரண்ட் அசட், it will appear under the asset side of your balance sheet. so furniture none again depreciation you have to look over. so either குடுக்குறாங்க குடுக்கல ஒரு வாட்டி adjustmentல go through பண்ணிடுங்க, பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணி எடுத்துட்டு போங்க. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்காங்க 5% யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் ஆன் 6,000. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு ஷோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட் டு டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் கன்சர்ன்ட் அசட் அந்த ஃபர்னிச்சரோட சப்ராக்ட் பண்ணி டெப்ரிசியேஷனை அசட் சைட் ஆஃப் யோர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் கிட்ட தான் ஃபர்னிச்சர் வரும். யூ ஹேவ் டு சப்ராக்ட் அண்ட் ஷோ. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் it will appear under profit and loss account debit side. next cash in hand. cash in hand இதுக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, அப்படியே எடுத்து போட வேண்டியதான். asset side balance sheet asset side current assets cash in hand 2,000 and then bad debts. this is old bad debts, trial balanceல இருக்கக்கூடிய bad debts. ஸோ இந்த 650யோட தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த 650யோட இதுல பேட் டெப்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆட் பண்ணுவோம்.
இல்ல அப்படின்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது அமௌண்ட் ஏற்கனவே போட்டு கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஒரு அமௌண்ட். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது வந்து நியூ ப்ரொவிஷன் சொல்லுவோம். அதோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ்ன்னு கிரெடிட் காலம்ல தான் காட்டுவாங்க அந்த அமௌண்ட். ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கொஸ்டின்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்னொரு கொஸ்டின், ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கிரெடிட் காலம்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் இல்ல டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட்டை வந்து சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் ஆட் பண்ணுவோம். திருப்பி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம், நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் யூஸ்வலி ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ எப்படி போடுறது அப்படின்றத வி கேன் டிஸ்கஸ் தான். அண்ட் தென் அவுட்ஸ்டாண்டிங் salaries as I told profit and loss accountல மட்டும் தான் வரும். பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொண்டு போகாதீங்க, ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல கொடுத்தாதான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் கொண்டு போகணும். இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் மட்டும் காமிச்சிட்டு விட்டுருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஐட்டம்ஸ். இந்த சைடு பார்க்கும்போது ரிசர்வ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டார்ஸ். ஸோ இது வந்து ஓல்டு ரிசர்வ், ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸ்னு அர்த்தம். ஸோ ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸ்னால் சப்ராக்ட் பண்ணணும். நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ்லேருந்து ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணி காட்டணும். ஸோ இது எல்லாமே ரிசர்வ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ். இதெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் வந்து எல்லாமே டெட்டாஸ் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே டெபிட் சைடுக்கு கொண்டு போயிடுங்க. கிரெடிட்டாஸ் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து கிரெடிட் சைடு ஆஃப் யோர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போயிடுங்க. அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அகெயின், இந்த இது வந்துட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஐட்டம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல மட்டும்தான் காட்டுவீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, புதுசா இருக்குல்ல, அது மட்டும் தான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல காட்டுவோம். ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட்ல இட் வில் அப்பியர். கேரேஜ் கன்சிடர் இட் அஸ் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ். கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ்னே எடுத்துக்கோங்க. கொஸ்டின்ல அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை வெறும் கேரேஜ்னு கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் எடுத்துக்கோங்க. சேல்ஸு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் எடுத்துக்கோங்க. கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டிஸ் சைட். ஸோ இந்த கேபிட்டலோட தான் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சா ஆட் பண்ண போகிறோம், நெட் லாஸ் கிடைச்சா சப்ராக்ட் பண்ணுவோம், அண்ட் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ட்ராயிங்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஆல் தோஸ் திங் கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதே வந்து பேஸ்ட் அப்பான் யோர் கொஸ்டின் ஒன்லி. கொஸ்டின்ல இருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி we have to work out the problem. ஸோ இருந்தால் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் காட்டுவோம். இல்லைன்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தேவையோ எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காமிச்சா போதும். ஸோ என்டையர் திங் அந்த ஃபார்மேட்டே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின் அக்கார்டிங்லி இஃப் யூ ரைட் தட்ஸ் எனஃப். ஸோ சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ். ஸோ சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் பண்ணும்போதும் வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. இருந்ததுன்னா இந்த கிரெடிட்டாஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த 21,000. ஸோ இன் திஸ் this 3% reserve for discount on creditors is to be maintained at 3%. இந்த 21,000ல தான் இந்த 3% நம்ம calculate பண்ணணும். So find out how much amount you are getting. So 21,000 into 3 by 100. So find out that amount. After finding that amount, that amount you will be taking to profit and loss account and as well as balance sheet la liabilities la current liabilities கீழ sundry creditors ல இருந்து provision for discount on creditors subtract பண்ணுவோம். So year whatever year given அது profit and loss accountல மட்டும்தான் வரும். பட் இங்க கொடுத்திருக்க அமௌண்ட்ல அது பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ரெண்டு இடத்துலயும் வரும். ஸோ ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த இடத்துல என்னன்னா, இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் சொல்லிட்டேன் கிரெடிட்டார்ஸ் 21,000 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்துட்டு 3% ப்ரொவைட் பண்றோம், இன்டூ 3/100 பண்றோம். பண்ணும்போது எனக்கு வந்து 630 வருது வேல்யூ. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைட்ல கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கீழே 21,000 மைனஸ் 630 நான் மைனஸ் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சரை நான் எழுதுவேன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல. அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இதுக்கு எப்படி எழுதணும்? ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஹவ் யூ வில் பி ரைட்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடுக்கு போயிடணும். தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் யோர் நோட் புக். ஓகே, ஸோ கிரெடிட் சைட்ல தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டார்ஸ் வரும். ஸோ ஜென்ரலி இப்போ வந்துட்டு இங்க இந்த ஐட்டமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ஐட்டமே கொடுக்கல, இந்த ஓல்ட் ப்ரொவிஷன் இது இல்லை,
ஓகே ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் பை ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த 630 நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம்ல அந்த அமௌண்ட்டை எழுதிப்போம். வேறஸ் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த அமௌண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன சொன்னேன், ஓல்டு ப்ரொவிஷனா நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 630யோட அந்த 550 we have to subtract. 630ன்றது we have calculated. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுன்றது சொல்லிட்டேன். 21,000ல 3% கால்குலேட் பண்ணோம். அதுதான் அந்த 630ன்ற அமௌண்ட். அது வந்து நியூ ப்ரொவிஷன், அதாவது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ். ஓகே, ஸோ அதோட இந்த 550 ஓல்ட் ப்ரொவிஷனை we have to subtract and find out the amount and write it up in the last column. இந்த அளவுக்கு கால்குலேஷன் போகுது. ஓகே, ஸோ அதாவது கொஸ்டினை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம்ன்றது. ஸோ வெறும்னு இதுல மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அந்த 630 எடுத்துட்டு போய் எழுதுருவோம். இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த 550 ஓல்ட் ப்ரொவிஷன்ஸை சப்ராக்ட் பண்றோம். ஸோ தட் வி ஹாவ் டு ஹேவ் இட் இன் அவர் மைண்ட். இந்த பில்ஸ் பேயபிள்க்குலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் இல்லை. பில்ஸ் பேயபிள் கரண்ட் லைபிலிட்டி சைட் ஆஃப் யூர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அப்பியர் ஆகும். And then provision for doubtful debts. Already this has been taken. Bad debts ஓட இதை கன்சிடர் பண்ணி அப்பயே பார்த்தாச்சு இது. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டராக யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட while working out the problem you can understand it better. So discount received, it will come under the credit side of your profit and loss account. Okay, so discount received, it is an income for the business. So income எல்லாம் profit and loss account credit side க்கு தான் போகும். Provision for discount on debtors, this also already explained to you. So while working out the problem you will be understanding it better. So trial balance வந்து go through பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். இன்னும் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் discussed, discount on debtors, reserve for discount on creditors, depreciation, stock in and closing stock. Closing stock, it will appear under trading account credit side and balance sheet asset side. Under current assets closing stock will be mentioned, will be entered over there. So this is our question. We can see how to work out this problem.